ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने रोम पुलक निज देहि सुक कहन्ति राजा चाहि। श्री शुक उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न एतोहर पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चित्ते ए आत्मज्ञानीकर सार एथे संसार उपकार श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे संसार करिबार आसे जेते अछन्ति गृहबासे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानन्ति विषय अर्थ नित्य चिंती निशाहरई अर्ध बेले निद्रा बाबोध संग मेले दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल अर्ध आयुष एणे नाश निरते सुख दुख प्रास सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांको मध्ये थाई विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखन्ति मरण देखु थाई डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख भळे एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चित्ते हेजी जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी कर्णे नामकु उच्चारि बदने स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चित्ते एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते स्मरण नारायण पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेद मते विधि निषेध दूर करी विष्णुर भाव हृदय धरी विष्णुर गुण अनुक्षणे गुणन्ति शुणन्ति श्रवणे ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि मुहि ताहांक शिक्षा घेनी निर्गुण मार्गे मोर चित्ते विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जोगे मन थोई जेबा अभ्यास कली मुहि कहिबी तोर आगे ताहा शुण राजन पुण्य देहा हे भागवत बाणी कर्णे जे शुणे श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांको मन निश्चले रहु अनुक्षण कामी मुमुखु किबा ज्ञानी हरि कीर्तन कले प्राणी अभीष्ट फल तेणे पाए निर्भय पथे चित्त रहे जोग अभ्यासे जोगी जने दीर्घे जीवन्ति जोग ध्याने से पुनि कृष्ण नाम मुखे कहन्ति एक कुआरके दिन बंचन्ति कृष्ण गाई अंतरे तार पद ध्याई जे हरि न बोले बोदने कि प्रयोजन जोग ध्याने काल निर्णय नाही तहि हे नृप शुण मन देई मुहूर्त मात्रे कृष्ण बाणी जे शुणे जेबा मुखे भणी से प्राणी आत्मा को धरे कि भाव बहु संबस खट्वांग नामे राजा थिला स्वर्गे देवंकु हित कला रिपु संहारी देव पासे मिलिला भक्ति विश्वासे देवे बोइले मागबर शुणी बोइला नृपबर आयुष अछि मोर केते
ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି ତୋ ଜୀବନ, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ମନ। ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମହିତଳେ, ଭଜିଲା ଅକିଞ୍ଚନ ମେଳେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା, ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା। ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏଁ, ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ। ଏବେ ହରିଙ୍କି ଆଶ୍ରେ କର, କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାର। ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ, ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି। ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଭେଦୀ, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି। ବେଗେ ସେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ, ଶୁଣ କହିବା ତତେ ଏବେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳ ଜାଣି, ଆତ୍ମା ରହିତ ମନେ ଗୁଣି। ଘରୁ ବାହାର ହୋଇ ବନେ, ତପ ଆଚରେ ଧୀର ମନେ। ସ୍ନାହାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ, ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନେ, ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ। ଅଭ୍ୟାସ କର ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ତ୍ରିବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ। ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି, ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧି। ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି, ବିଷୟ ସମୂହ ସଂହରି। କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ, ନିରୋପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ, ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ। ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି, ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଣ, ଆବୃତ ରଜ ତମ ଗୁଣ। ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି, ମନର ମଳ ଅପହରି। ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣ, ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ, ଯୋଗ ପ୍ରାପତ ଅଳ୍ପ କାଳେ। ଏମନ୍ତ ଶୁକ ମୁଖୁଁ ଶୁଣି, ପରୀକ୍ଷ ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଧରି, ଯେମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯେମନ୍ତ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚଳ, ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ। ଏ ଯୋଗ ଧାରଣା ସ୍ୱଭାବ, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ ଅନୁଭବ। ଗୁରୁ ବଚନେ କିବା ଜାଣି, ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି। ଯେଣେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ, ଯେମନ୍ତେ ମନୁମଳ ହରେ। ତା ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକତେ, ସଂକ୍ଷେପି କହ ମୋ ଗ୍ରତେ। ଏମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବଚନେ, ସେ ଶୁକ କହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ, ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ, ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ, ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଣୁ ସ୍ଥୂଳତର। ଯହିଁ ସଂସାର ପରମାଣ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହି, ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। ବିରାଜ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟେ, ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର, ପ୍ରମାଣ ଯାହାର ଶରୀର। ଶୁଣ କହିବା ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ, ବିରାଟ ରୂପ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ। ପାତାଳ ବୋଲି ପାଦମୂଳ, ପାର୍ଷ୍ଣୀ ପାଦାଗ୍ର ରସାତଳ। ଚରଣ ଗୁଳ୍ଫ ମହାତଳ, ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ। ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୁଗେ, ବିତଳାତଳ ଉରୁ ଭାଗେ। ଜଘନ ଦେଶ ମହିତଳ, ନାଭି ବବର ନଭସ୍ଥଳ। ସ୍ୱର୍ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସେ, ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ। କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମୋହର୍ଲୋକ, ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ। ଲଲାଟେ ତପ ଲୋକ ବସେ, ସତ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଶିରଦେଶେ। ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ, ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ। କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦିଶା,
ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜାନାସା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷ୍ମ ବେନି ଯାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସଲିଳ ତାଳୁ ରସ ଜିହ୍ୱ ସକଳ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ଦନ୍ତ ଯମପଦ ଯାହାର ତୁଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଜନ ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲୋଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପର ଓଷ୍ଠେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧ ଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ବସେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ ମେଢ଼େ ବସଇ ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ରା ବରୁଣ କୋଶେ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଧତି ଯାହାର ଉଦର ଅସ୍ଥି ସମୂହ ମହୀଧର ଶିରା ସମୂହ ନଦୀ ଗଣ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ତନୁରୋମ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାସ ପବନ ଅଣଚାଶେ ଯାହାର ଗତି ଜାଣ କାଳ ଜୀବ ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ବାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର ମନ ନିଶାକର ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯା ମହିମା ଅନ୍ତଃକରଣ ରୁଦ୍ର ସୀମା କରଭ ଅଶ୍ୱତର ନଖ ସମୂହ କରୈବର ଯେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷେ ସର୍ବକଳ୍ପିତ ଶ୍ରୋଣୀ ଦେଶେ ପକ୍ଷିଏ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମନୁଗଣ ଯାର ନିବାସ ନର ଦେହ ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ମାୟା ମୋହ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଅସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁ ଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ଉରରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତପତି ପାଦରୁ ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ବହି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି ନିଗମ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଯୁଗତେ ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ବସନ୍ତି ଅବୟବ ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ଧର ତୁ ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ତାତହୁଁ କେବା ଅଛି ଆନ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ପଦ୍ମନାଭ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ତାର ଭଜନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ତହୁଁ କେବା ଗୋଚରେ ତାହା କହୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜୀବର ଯେମନ୍ତ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସତ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନେ ହୁଅଇ ମୁକତ ଏମନ୍ତ କହି ଶୁକ ମୁନି ହରଷେ ହରି ଭାବ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତ ବାଣୀ ରସମୟେ ପିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମହାପୁରୁଷଂ ସଂସ୍ଥାନୁବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।